कि मैं उन्होंने करदियां नहीं तो काम हाँ जी मैं अपना। लिस्ट, हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। काल पुरख की किरपा रहमत बख्शिश सदका गुरु साहब जी की गल करन लई विचारन लई ये सानू रोज़ समा प्राप्त होया। जिस तरह आप जी जानते ही हो कि हर शनिचरवार किसी न किसी फिलॉसफी ते इतिहास ते जां होर विषय के उत्ते प्रजेंटेशन राहीं असीं विचार साझे करते हैं। अज का साडा विशा सिख कौम नूं दरपेश चुनौतियां। सर मनमोहन सिंह जी पहुंच तो साडे नाल हन, जिहदे पहलां भी साडे नाल 2 लैक्चर दरबार साहब उत्ते होए 1984 के हमले की दास्तान सानू सुना चुके हैं। वो इस विषय नूं अज उन्होंने निभाउणा है। आप सारिਆਂ ਨੂੰ जी आयां। ਜਿਹੜੇ भी वीर भैन सतसंगी अज इस क्लास में शामिल होए हो जां होणगे, उन्हां नूं धन्नवाद तो पहले ही जी आयां। ਜਿਹੜੇ शामिल नहीं होए उन्हां ਲਈ भी जी आयां। आप सारिਆਂ ਨੂੰ तह दिलों फिर एक बार जी आयां कहंदा होया ये सिख मिशन कॉलेज वालों जो गुरमत क्लास लगाई जा रही है। सिख मिशनरी कॉलेज का उद्देश निशाना धर्म प्रचार के संसार पद्धर तक लैके जाना, जिहदे लई 2 साला कोरसपोंडेंस कोर्स पत्र विहार कोर्स, सिख खलवाड़ी मैगजीन, 465 के करीब किताबां छोटियां सिद्धांतक तौर पर सोधियां हुई, फ्री लिटरेचर होर अनेकां ही प्रोजैक्ट हैं। क्लासां का प्रोजैक्ट भी उस प्रोजैक्ट में है, जिहड़ा असीं धर्म प्रचार नूं गुरु नानक पातशाह के संदेश नूं संसार तक ले जाण लई उपरालिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ भी छोटा जिहा है। आप सारिਆਂ ने भरपूर सहयोग दे रहे हो। आप सारिਆਂ ਨੂੰ इस गल ਲਈ धन्नवाद भी, मुबारकबाद भी, जी आयां भी। और मैं बेनती कर रहा हाँ, अज के विषय नूं सरदार मनमोहन सिंह की पहुंच सिख कौम नूं दरपेश चुनौतियां ते उन्हां दे हल की हन, ये सरदार मनमोहन सिंह जी पहुंच सर्कल तो साडे नाल साझीआं करनगे। छोटा जिहा मैसेज विच आ रहा है दरपेश का की अर्थ है। दरपेश हुणे असीं विचार करके हटे हाँ, ਜਿਹੜੀਆਂ दर के सामने खड़ियां होण, साडे सामने खड़ियां होईयां मुश्किलां चुनौतियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, दरवाजे के बाहर दर ते खड़ियां जो अज सानूं व्याप रहीआं ਹਨ। साडे सामने जिहड़ी कौम जिन्हां चुनौतियां का सामना कर रही है जां करने भविख विच आउण दी संभावना भी है, वो विचार अज सरदार मनमोहन सिंह जी साडे नाल साझे करनगे जी। बेनती कर रहा हाँ सरदार मनमोहन सिंह जी नूं कि अपने विचार आरंभ करन जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मनमोहन सिंह जी शुरू करो। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। समूह फोन नूं रोटेट कर लो। रोजाना मीटिंग विच मनमोहन सिंह जी अपना फोन सत्संगी जनो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी सारे वडभागी जीव हो जो कि रोज़ की तरह अज भी बाबा दीआं कहानियां पुत सपुत करें। इस महावाक अनुसार गुरमुख प्यारे वीरां वल्लों कीते हुए उपराले राहीं अज सत्संगत रूप विच क्लास विच जुड़ के गुरमत दीआं विचारां करन कराउण लई सरवण करन लई हाज़र होए हाँ। जो विशा दास ने अज निभाउणा है, सच जानियो बड़ा ही चिंता का विशा है। अते पहली बार जदों इस विषय वाल ध्यान गया, सोचण का यत्न किया, तां इंज लगा कि हर पासियों ये पंथ चुनौतियां दे नाल घेरिया होया है
ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੌਮ ਕੀ ਫਿਕਰ ਕਰ ਨਾਦਾਨ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के चर्चे हैं आसमानों में। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਸ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਹ ਦੱਸੀ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹੀਂਧਾਰ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਕੁਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਸ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਲੋਕੀ ਸਨ, ਜੋ ਫਿਰਕੇ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਆਪਣਾ ਮਤ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਰਚਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਵਾਹ ਲਾ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਰਤ ਕੇ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਖਰ ਉਹ ਸਿੱਧ ਇਹ ਆਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸ਼ੁਭ ਵਚਨ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਬਰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਨਿਵਾਇ ਕੈ, ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਭੇ ਨਿਵਾਇਆ, ਤਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੌਸਦੀ ਮੱਕੇ ਅੰਦਰ ਪੂਜ ਕਰਾਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਟੜਪੰਥੀ ਉਹ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਹਿ ਪੈਣੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ਖੜਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋਤ ਹੋਆ ਜੁਗਤ ਹੋਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਉਹ ਜੋਤ, ਉਹੀ ਉਹ ਜੁਗਤ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪਈਆਂ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਲੋਕੋ ਜਾਣਨ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ ਢਾਲ ਆਈ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ, ਜੋ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਖਾਤਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਵਜਾਰਾਂ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡੋਬ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਲੋਕੋ, ਪੰਥ ਦਰਦੀਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਕ ਸਕੋ ਤਾਂ ਰੋਕੋ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਪੰਥ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ H.L. ਬਰਾਡਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਧਰਮ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੀ ਆਖਰੀ ਆਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਲੇਡੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਫੀਲਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵੀ
बहुत जोर दिता गया है। केवल फिलासफी नहीं, ये धर्म प्रैक्टिकल धर्म है, मनुखता का धर्म है, अंधकार चों कढ़ण वाला धर्म है। जो असी बर्नर्ड रसल नूं पढ़ते हाँ तो वह कहता जे आइटम ते हाइड्रोजन बंबां की मार तो कोई खुशकिस्मत इंसान बच निकलेगा तो उसनूं सेहत देण लई सिर्फ ते सिर्फ सिख धर्म ही एक वसीला होगा। बर्नर्ड रसल जो नोबल प्राइज विजेता है उसने तो इत्थे तक भी कह दिता, इफ देयर इज अ न्यूक्लियर हॉलोकास्ट नथिंग इज गोइंग टू सेव द मैनकाइंड एक्सेप्ट द सिख फिलासफी ऑफ स्ट्रेंथ कंबाइंड विद सॉफ्टनेस। कि जे कदे दुनिया के अंदर कोई न्यूक्लियर हॉलोकास्ट होगा, कोई तबाही होगी, तो इंसानियत नूं, मनुखता नूं केवल ते केवल भगती ते शक्ति दे सुमेल दी, भगती ते शक्ति दी फिलासफी, संतगिरी ते सिपाहीगिरी दी फिलासफी दे उत्ते यकीन रखण वाला सिख धर्म ही बचा सकेगा। गुरु प्यार वालिओ, इहो जिहे धर्म नूं जद अज दे समय दे अंदर देखदे हां तां फिर ये पूर्ण तौर दे उत्ते चुनौतियां नाल भरिया है। हुण सवाल खड़ा होवेगा कि इस धर्म नूं चुनौतियां इन्नियां ज्यादा क्यों ने। मैनू किसी विद्वान का बड़ा सुंदर कथन चेते आ गया, जदों किसी ने उन्होंने तो पूछया कि असी हर वेले हर थां ते यह गल लगभग 60 साल पहलां दी है कि हर वेले हर थां दे उत्ते पंथ नूं खतरे की गल स्टेजां तो क्यों की जा रही है। तो वो कहन लगे कि पंथ हीरे ने अते अज दिन तक सन जो है कदी तूड़ी दे कोठियां नूं नहीं लगी, हीरे दीयां डबियां नूं लगदी है। जिन्हां निक्कियां निक्कियां डबियां दे अंदर हीरे हुंदे ने, हमेशा उन्हां दे उत्ते पैंदे तूड़ी दीयां भरियां होईयां कोठियां विच भी कदी सनां ते डाके नहीं लगदे। इह धर्म उच्चा ते सुच्चा होण दे कारण इस दे उत्ते हर एक दी नज़र है। जिवें उस वेले धन गुरु नानक पातशाह नूं भी समय दे सिद्धे सोच रहे सन कि किसी तरह ये साडे धर्म दे अंदर आ जावे ते धर्म दे विच आके साडे धर्म नूं होर प्रचार सकेगा, वाधू तरीके दे नाल इस नूं संसार विच फैला सकेगा। ते जे कदे कीमती है ये धर्म, इहदे सुनहरे सिद्धांत ने, इहदा उच्चा सुच्चा जो किरदार है, ते फिर कुदरती तौर दे उत्ते इस दे उन्ने ही ज्यादा दुश्मन होणगे। गुरु प्यार वालिओ, अज सिख धर्म नूं जदों असीं देखदे हां, इस नूं हर पक्ष तो कोई पक्ष नहीं, बाणी दे बाणे दे पक्ष तो, गुरु ग्रंथ साहब जी की सर्वोच्चता के पक्ष तो, गुरु ग्रंथ अते पंथ के सिद्धांत के पक्ष तो, सिख परंपरावां, मर्यादा, सिख विरसा, सिख इतिहास, सिख पहचान अते हर एक पासियों इस नूं चुनौतियां ने, चुनौतियां दे नाल भरिया पिया है। अते रोज ही नित नवें दिन नवीं ही चुनौतियां जो साडे सामने आ रही। सिख धर्म अज धार्मिक चुनौतियां नाल राजनीतिक, समाजक, भाईचारक, सभ्याचारक अते उहदे नाल आर्थिक गिनती पक्ष तो हर जो चुनौती है उहदे नाल जूझ रहा है। गुरु प्यार वालिओ, किसी ने इस कौम की कुर्बानियां नूं देख के एक गल कही सी, मैं ये गल कहना चाहुंदा हाँ कि ठीक है, चुनौतियां की मैं गल करांगा, समाधान ते हल अगले लैक्चर दे विच कोशिश करांगा कि किते एक गल नहीं, इन्नियां चुनौतियां ने ते इह दे विचों सिख निकल नहीं सकते, सिख निकल सकते हैं, पर उहदे वास्ते कुछ हल, कुछ जो उहदे विचों बाहर आउण दे वास्ते साडे कोल कुछ जो प्रोग्राम्स होने चाहिए। किसी ने सानू अज दीयां चुनौतियां तां घट ने, उस वेले दीयां चुनौतियां जदों बच्चियां नूं पकड़ के टोटे टोटे करके नेजियां दे उत्ते टंग के परोए जा रहे सन, मातावां दे गलां विच हार पवाए जा रहे सन, जदों खन्नी खन्नी रोटी दे उत्ते गुजारा करवाया जा रहा सी, जदों जंगलां दे विच डक के घेरे पा के साड़ दिता जा रहा, जदों सिख कहाउण दे उत्ते जो सी इस नूं मार दिता जांदा सी, जदों इस दे जीवन जिउंदे दे सूह देण दा 20 रुपए, पकड़ाउण दे 50 रुपए, इहदा सिर लियाउण दे 80 रुपए दिते जांदे सन, जदों ये हुक्मनामे जारी कीते सन कि जिसके सिर ते होवे केस रहन न देनो अपने देश, जो सिंगन को दसै ग्राम सोपी लह बहुत इनाम, आए सिंह बतावे नाई ओपी अपनी जान गवाई, सिंगर खून माफ हम कीनी जै लपै तै मारो चीनी, लूट कूट उस माफ हम करी लिखत मारी जे जानो खरी।
जो सरकारी तौर के उत्ते ऐलान सन, जिस दे सिर दे उत्ते केस ने उसका कतल कर दिता जाए, उसके घर घाट उजाड़ दिते जान, उसके बच्चों को नेजियां दे विच परो लिया जाए, कोई केस दर्ज नहीं होगा। वो समा जदों साडे दरबार साहब के उत्ते पक्के पहरे ला दिते गए सन कि सिख इत्थे इशनान करने वास्ते नहीं आ सकता, इत्थे दर्शन करने वास्ते नहीं आ सकता, उस वेले भी किसी विद्वान ने एक गल कही सी कि भाई इस कौम की जिंदगी का राज मुजम्मल है, आबे तौहीद की तुली हुई कृपानों में देख लेना सलामत निकल आएगी एक दिन, इस कौम ने परवरिश पाई है तूफानों में। कहता ये तो तूफाना विचों निकलने वाली कौम है, इसने एक दिन साबित निकल आना जे, जिन्ना मर्जी जुल्म हो जाए, जिन्नियां मर्जी चुनौतियां हो जान, जिन्ने मर्जी सुच्चे नाम ते गंगा राम पैदा हो जान, जिन्ने मर्जी जकरिए औरंगे ते मीर मन्नू पैदा हो जान, इस कौम को कोई मिटा नहीं सकता। ये उस वेले साडे वास्ते विद्वान की कहंदे सन। पर फर्क ये है कि उस वेले मंझधार विच पई बेड़ी दे मला जो सन वो पंथ परस्त सन, ते अज मंझधार विच पई हुई बेड़ी दे मला जो ने वो अंदर खाते इस कौम नूं मिटाउण वालियां दे नाल मिले हुए ने। ते फिर इस कौम दा हर बशर जो है शायद उतना सुचेत भी नहीं। ते गुरु प्यार वाले उन्हां चुनौतियां की गल करिए कि किहड़ियां चुनौतियां जो ने उस सिख कौम के सामने ने। सब तो पहला असी धार्मिक पक्ष की गल करिए कि जो सानू धार्मिक खेत्र के अंदर चुनौतियां ने। गुरु प्यार वाले धन गुरु नानक पातशाह के घर ने सानू इतना जो सी मान दिता, सानू धार्मिक पक्ष तू इतना उच्चा चुक लिया कि सतगुरु पातशाह ने बड़े फखर दे नाल गल कही सी, जन नानक तूड़ मंगै तिस गुरसिख की, जो आप जपै अवरै नाम जपावै। जिहड़ा आप नाम जपदा है, दूजियां नूं नाम जपाउंदा है, मैं नानक उन्हां गुरसिखां दी धूड़ मंगदा हां। पर गुरु प्यार वालिओ अज धार्मिक खेत्र के अंदर धार्मिक जीवन पक्षों बहुत वड्डियां चुनौतियां ने। फिर धार्मिक अस्थानां प्रति सानू बहुत वड्डियां चुनौतियां ने, धार्मिक सिद्धांतां प्रति सानू बहुत वड्डियां चुनौतियां ने। जदों असी धार्मिक तौर के उत्ते धार्मिक पक्षों जदों धार्मिक जीवन वाले पासे देखते हाँ, तो पहला हर गुरसिख बाणी पढ़न वाला सी, हर गुरसिख नितनेमी सी। संध्या ते अमृत वेले बजुर्ग बच्चियां नूं गुरु घरां वल भेजदे सन, बच्चियां नूं गुरबाणी दे नाल गुरमत दे नाल जोड़न दा यतन कीता जांदा सी। पर उस वेले हर गुरसिख पंथक सी, पंथ दे नाल प्यार सी। जे किते अज दे हालातां नूं देखीए तां अज बहुत घट लोकी जो ने उन्हां दा गुरबाणी प्रति प्यार है। अज इस सिद्धांत नूं असीं शायद भुलदे जा रहे हां। आवो सिख सतगुर के प्यारिओ गावो सच्ची बाणी, बाणी तां गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी। जिहड़ा निजी धार्मिक जीवन सी ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਨੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਨੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਲੋਕੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਦੋ ਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸ਼ਖਸੀ ਜੀਵਨ, ਉਹ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਬੇਰੁਖੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਜੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਰਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੁੱਟਵੇਅਰਸ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਜੋੜੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੌੜ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜ ਪੂਰੀ ਹੈ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਭਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 82% ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜੂੜਾ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜੂੜਾ ਹਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂੜਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੂੜਾ ਗਾਇਬ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੂੜਾ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸੀਰਤ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਹੈ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਭਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਹੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ, ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50-40 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇੱਕ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਵਾਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਚ ਕੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਚੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 70% ਨੌਜਵਾਨ ਕੇਸ ਕਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਦਸਤਾਰ ਨਾ ਬੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਲੰਬੇ ਨੇ, ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਓ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ, ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਲੱਭਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਵਾਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਹਿਜੇ ਸਿੱਖੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਂਦਾ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਕਾਦਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਾ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਭੰਬਲ ਭੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਕੀ ਸਨ? ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਆਪ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨਮਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਖਾੜੇ ਤੇ ਅੱਡੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਧਰਮ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਗੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਵਾਬੀ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਝਗੜਾ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵਾਬੀ ਦੇਣੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਨਵਾਬੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਛੇੜਛਾੜ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਹਰੇ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੋਹ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੀਲੇ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਮਾਂ ਸੀ ਗੁੜ ਨੂੰ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋੜੀ ਕਹੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਹਾਕਮ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਗੁਰਧਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਸੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਵਾਏ ਨੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਜੋ ਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਫਸੋਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸਿਹੋੜੇ ਵਾਲਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ 20-22 ਸਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੂਬਹੂ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਕਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਜੋ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ, ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਇਹੋ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਧੋਖੇ ਤੇ ਠਗੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ।
ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭੰਬਲ ਭੁੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਲਾਵਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਭਾਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਰ ਦੂਜਾ ਆਦਮੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹੀਓ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ LCD ਲਾ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਪਾ ਦਈਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਘਾਟਵਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਗਈ। ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਪੈ ਗਈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੈ ਕੀ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮਤ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਪਾਟੇ ਪਏ ਹਾਂ ਹੋਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰ ਕਛ ਕੋਲ ਪਕੜ ਹੱਥ ਲੀਨਾ, ਪੜਿਆਂ ਦੁਆਰੇ ਫਿਰਿਆ, ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਟੁਕ ਮੰਗ ਮੰਗ ਪਾਏ, ਤੁਣ ਤੁਣ ਕੇ ਇਹ ਭਰਿਆ, ਭਰਿਆ ਦੇਖ ਅਫਰਿਆ ਮੈਸਾਂ, ਜਾਨਾ ਪੰਡਤ ਹੋਇਆ, ਟਿਕਦਾ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਤੁਰਿਆ, ਇੱਕ ਕਹੇ ਕਛ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅੱਗੇ ਧਰਿਆ, ਝੂਠ ਝੂਠ ਉਸ ਕਰ ਉਲਟਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਿਆ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਦੋ ਕਿਤੋਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੁੱਲ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਝੂਠ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਪਕੜ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗਦੇ ਜੁੱਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਰੱਖ। ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੁੱਟ ਹੀ ਜੁੱਟ ਹੈ, ਸੁੱਟੋ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ, ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਹਰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਲੈ ਕੇ, ਪੈਨ ਤੇ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਝੂਠ ਜੋ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪਾਈ। ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਂਗ ਖੜਕਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਝਗੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲੜਦੇ ਹੀ ਭਿੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗੋਰਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਿੱਤੀ ਝਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗੋਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਮਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਹੈ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਗੋ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਖਸੀ ਜੀਵਨ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਸਕਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੰਥ ਤੋਂ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ, ਇੱਕ ਕੌਮ, ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜੇ ਕਿਤੇ 30 ਤੋਂ 35% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਸੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਗੂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 49 ਪੋਸਟ ਸੀਟਸ, 49 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਵੰਡੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਵੰਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ 49 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10-15 ਲੈ ਦੇ ਕੇ 30 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 30-32 ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਸੁਨੇ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਸੁਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਪੰਥ ਅਵਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਥ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਕਮ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ, ਪੰਥ ਦਾ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਰੋਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਈ ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਜਾਬਰ ਹੈ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਤਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਜਰਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮਰਦਿਆਂ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਢਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ
कि साडे राजनीतिक आगू नूं कोई कुछ नहीं लेना, कौम की जो मर्जी हालत हो जाए वो तो केवल अपनी कुर्सी नूं दिख रहा है। दरबार साहब तो आके लखां दी शहादतां करवा के, झूठे पुलिस मुकाबलियां विच जवानी नूं खत्म करवा के, खून का चप्पा चप्पा जो सी वो रंगिया पिया सी, कुछ भी हथ नहीं आया। लेकिन कोई भी साडा राजनीतिक आगू इस वक्त तक भी पंथ प्रस्ती की गल करने नूं तैयार नहीं। अपने अपने धड़ियां दे अंदर वंडे, इत्थे तक वंडे कि कुर्बानी करने वाले सिंघां नूं भी असीं धड़ियां दे अंदर वंड के रख दिता। उन्होंने भी जो है वंडन का यत्न किया केवल अपनी लालसा के वास्ते। पहला समा यह सी कि भावें सिखां दे अंदर धड़े हुंदे सन, दुश्मन साझा हुंदा सी ते एकदम सारे इकट्ठे हो जाते सन। अज की साडी राजनीति ने साडे विच इतना वैर विरोध पा दिता कि कौम दे वास्ते मारा खाउण वाले, घरकोट लुटाउण वाले, जेलों में सड़न वाले, उन्हां दे विच भी आपस दे विच कदी किसी नूं एक धड़े नाल जोड़ के, किसी नूं एक पार्टी नाल जोड़ के आपस दे विच ही उन्हां नूं लड़ा के रख दिता। गुरु प्यार वालिओ, फिर असीं जदों देखदे हां कि साडा जो राजनीतिक पक्ष है वो बिल्कुल कमजोर पै चुकिया है, ते दूजे पासियों असीं पंजाब की जो धरती है, भावें मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हाँ, लेकिन सिक्खी का धुरा पंजाब जे कदे साडा हैडकुआटर वो सेफ नहीं तो असीं किसी भी तरह नहीं कह सकते कि असीं किते भी रहने वाले जो हाँ वो सिक्खी विच रह सकांगे या असीं सेफ हो सकांगे। पंथ तो अज अपनी अपनी पार्टी के नाल चलाउण वालियां ने पंथ के नाल धरोह कीता है। पहला धरती साडी पहला ही वंडी गई, देश वंडन दे नाल इत्थों भी पंजाबी इलाके अपने राज भाग दे खोक ले। अज साडे जो स्रोत ने कुदरती उन्हां दे उत्ते डाके पै रहे ने, पर साडे किसी राजनीतिक आगू दे अंदर यह ख्याल ही नहीं कि भाई मैं इस अपने स्रोत को बचा ला। कल मेरे पंजाब का की होगा, मेरे किसान का की होगा। सिख किसान जे कदे कल लुटिया गया, यदि जे कदे खेती ना रही, आर्थिक पक्षों कमजोर हो गया तो कुदरती तौर के उत्ते ये मर मिट जाएगा। उस पासे किसी का ध्यान नहीं। फिर जो असीं देखते हैं सोड़े निजी हितां के उत्ते ये पंथक हितां नूं वार रहे हैं। IC कपूर सिंह जी मैनूं याद आते हैं, ICS कपूर सिंह जी गुरु प्यार वालिओ, वो इलैक्शन लड़ रहे सन, निरंकारियों के खिलाफ हालां हुक्मनामा लागू नहीं सी होया। ठेकेदार सुरजन सिंह उन्होंने निरंकारियों के एक इकट्ठ के अपने कोई साथियों के नाल लैके गए, जो जाके बैठे पहला तो इनकार हो गए। वो कह लगे नहीं उत्थों वोटां लभ सकदियां ने, असीं चलना है। हालांकि श्री अकाल तख्त साहब तो हुक्मनामा जारी नहीं सी होया निरंकारियों के खिलाफ। जो जाके पहुंचे नवाब कपूर सिंह जी उस मजलिस के विच, उस सभा के बैठे ने, ते जो निरंकारियों के बंदे ने उठ के शब्द गुरु के विरुद्ध बोलना शुरू किया, देहधारी गुरु की प्रोढ़ता करनी शुरू की, तब उस वेले ICS कपूर सिंह जी उठ खड़े हो गए ते उसनूं वंगारन लगे, उन्होंने रोकन लगे। भरी हुई मजलिस निरंकारियों की जो रोकन लगे तो ठेकेदार सुरजन सिंह जी ने उन्होंने गोडा पकड़ लिया, इशारा किया कि तुसीं बोलो ना। ते बड़े बब्बर शेर की गर्ज के नाल बोले, ओए ठेकेदारा, मेरे गुरु के विरुद्ध बोलिया जा रहा है, मैं किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ते फिर उस बुलारे को बोलना बंद करवा दिता। ठेकेदार सुरजन सिंह के साथियों ने कहा कि ICS कपूर सिंह जी को कि सरदार जी तुहानू वोटां का नुकसान हो सकता है। कहने लगे मेरी जबानत जब्त हो जाए, मेरे गुरु के विरुद्ध कोई बोल लवे। एक किरदार सी उस वेले साडी राजनीति का। पर अज साडी अपनी पंथक सरकार को होंदी, अपनी सरकार दे हुंदियां धन गुरु ग्रंथ साहब जी के पत्रे गलियां दे विच रुल गए ने। प्रोटेस्ट करने वालियां दे उत्ते ही इल्जाम ला दिते, प्रोटेस्ट करने वालियां नूं ही गोलियां नाल मरवा दिता। कारण किसी डेरावादी नूं खुश करना है, किसी डेरेदार नूं खुश करना है। अते अज साडी जो हालत है वो ये हो गई कि अज साडा राजनीतिक वो अपने गुरु की बेअदबी करवा के भी अपने तौर के उत्ते ये महसूस करता है कि मेरी कुर्सी बची रहे, भावें मेरा गुरु जो है, शब्द गुरु जो है, वो भावें गलियां दे विच रुलदा रहे, मैं मरां ते पंथ जिंदा रहे की भावना जो है वो मुकती जा रही है। मेरा परिवार, मेरी पार्टी जीवे की गल है, पंथ की कोई फिक्र नहीं। अखौती पंथक लीडरशिप को देख के नौजवानों ते जो है इस उन्हां दे उत्ते बार बार ये असर पैंदा है कि जे कदे जिस कौम के आगू इहो जे ने, राजनीतिक आगू इहो जे ने, उस कौम दे विच असीं लैना की है। नौजवान अज सियाना होके आस्ता आस्ता करके इहो जे सवाल खड़े कर रहा है, सिक्खी तो दूर जा रहा है। राजनीतिक जो ने वो गुरु घरां दे उत्ते कब्जे कर रहे हैं ते चंगा व्यक्ति गुरु घरां तो दूर जा रहा है। फिर जो असीं समाजिक चुनौतियां नूं देखदे हां, समाज के उत्ते हमेशा धार्मिक पकड़ जो है वो कमजोर हो रही है।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜ਼ੋਰ ਪਕੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਥ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਥ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਸੂਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤ, ਮਜ਼ਹਬ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਲਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਕਰਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੀ, ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀਓ ਕੀ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਖੇੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜੋ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਸਭ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜ਼ਾਤਾਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਲਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸ਼ਾਨ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਚਮਕਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਵਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਮਜ਼ਹਬੀਆਂ ਦਾ ਵੰਡੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵੰਡਿਆ ਪੱਤੀਆਂ ਵੱਢ ਲਈਆਂ, ਖਿੱਲੀ ਆਪਣੀ ਖੂਬ ਉਡਾ ਲਈ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਭੁਲਾ ਲਈ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਨ ਨਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛਿਬਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਵਿਤਕਰਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਖ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੱਖ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਿਰਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਾਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਲਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਫਿਰਕਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪੰਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਜੋ ਏਜੰਸੀ ਸਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਜੋ ਕਬਜ਼ੇ ਸਨ, ਉਹ ਛੁਡਵਾਏ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਜੋ ਇਹਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਹੋਣ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਕਰ ਲਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਸੀ ਲਾਲੋ ਉਹਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਫਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਭਾਗੋ ਨੇ ਉਹ ਕਾਬਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਲੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਲੋ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਗੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੁਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਤੇਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਚੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਿਰਕਾ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਹੈ, ਚਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 5 ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ 4 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਜੇ ਕਿਤੇ 4 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 80%
ਪੰਥ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕਦਮ ਘਟੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਾਂ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ 'ਚ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟ ਗਈ, ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 1 ਜਾਂ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਫਿਟੈਸਟ ਵਿਲ ਸਰਵਾਈਵ। ਸਰਵਾਈਵ ਤੇ ਉਹੀਓ ਕਰ ਪਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਟੈਸਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈ ਗਈ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀ ਹੈ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ। ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਗਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਸੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਉਹਦੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਵਾਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੀ ਮਿਠਾਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਜੇ ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੂਝ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਜੰਮਦਾ ਕੋਈ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਇੱਥੇ, ਧੀ ਜੰਮਦੀ ਸੱਪ ਹੈ ਸੁੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਚੜਦਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਖੂਬ ਬੁਖਾਰ ਇੱਥੇ, ਅੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੋਹ ਅੰਦਰ, ਦਿੰਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਇੱਥੇ, ਬਾਬਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਸੇ, ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤਿਰਸਕਾਰ ਇੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਰੇਸ਼ੋ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਹੋਵੇ ਜਿਤ ਪੀਤਾ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਬਰਲ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣੀ, ਖਸਮੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾਏ, ਜਿਤ ਪੀਤਾ ਖਸਮ ਵਿਸਰੈ, ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੌਮ, ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਸ਼ੇ, ਇੱਕ ਭੰਗ ਜਾਂ ਅਫੀਮ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੌਤਕ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾ ਨਸ਼ਾ, 2 ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੇਗਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੌਤ ਖਰੀਦ ਲਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜੁਲਾਈ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀ ਜੇਕਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 1994 ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰੱਗਸ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਦੀ, ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਕੌਮ ਦਾ ਜੁਝਾਰੂਪਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਉਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਰਹੀ ਹੈ।
नशियां दे विच बर्बाद हो रही है। तो फिर गुरु प्यार वालियो किसी ने तो अज के पंजाब नूं देख के गल कह दी, तेरी नगरी दे बांके जवान डिठे नित छकदे खूब कुबेर बाबा, फैसा ड्रिल ते पता नहीं होर की नशे लाए ने ढेरां दे ढेर बाबा, भड़ुए रब तो लैंदे ने साह चोरी, कहंदे अपने आप नूं शेर बाबा, जिथे नशे अज्ञानता दी रात होवे उत्थे चढ़ेगी किदां सवेर बाबा। मेरे सतगुरु पातशाह नशे अज्ञानता दी रात पई हुई है, हर पासे नौजवान सड़कों के उत्ते मर रहे हैं। गुरु प्यार वालियो इस पासे सोचना पवेगा, बहुत वड्डी चुनौती है। फिर अगली गल, नशे दे नाल मर गए, भ्रूण हत्या दे नाल मार दिते, ते अगली गल है पतत पुना। बड़ी सोची समझी साजिश के तहत साडे सिख बच्चों के केस कतल करवा के, चाहे उहदे विच मीडिया का रोल है, चाहे उहदे विच जानबूझ के साजिशां ने, या अज दा लचरपुना है, सिख नौजवान जो है पतत हो रहा है। ये कदी ना सोचिए कि सिख का बच्चा पतत हो गया सिख रवेगा, सिख का बच्चा पतत हो गया अगली पीढ़ी उहदी सिखी तो दूर होके वो दूजे धर्म का हिस्सा बन जाएगी। वो जायदाद, वो किसान जिसकी 50 कनाल 100 कनाल 200 कनाल या किले 40 50 60 जमीन सी, वो सिखी दी विरासत सी, वो सिखी दी मालकी सी। आने वाले कल विच तीजी पीढ़ी विच कोई शर्मा ते वर्मा हो जाएगा, वो सिखी दी जायदाद नहीं रहेगी। ते सिखी जो है वो पतत होने के नाल नाल कुदरती तौर के उत्ते वो जो है वो जो सिखी की गिनती है वो भी घटेगी। कुल मिला के नशा, पतत पुना सब कुछ जो है सिखी की गिनती नूं गुरु प्यार वाले घटा रहा है। ये भी साडे सामने एक बहुत वड्डी चुनौती है जिसका सानू हल लभना है। मैं कोशिश करांगा जदों अगली बार विशा करांगा, इन्हां दे हल जो ने उन्हां वाल असीं जरूर कुछ नुकते जिन्हां राहीं असीं इन्हां दा हल कढ सकदे हां, उन्हां दे उत्ते जरूर जो है रोशनी पाउण दा यतन करिए। फिर गुरु प्यार वाले सिख बच्चियां नूं, सिख नौजवानों प्रति निराशता पैदा हो रही है। या तो सिख नौजवान का अपना किरदार नहीं, या वो नशेड़ी हो गया। मैं आप खड़ा एक गुरु घर के सामने, दो नौजवान बड़ी सोहने उन्होंने ड्रैसअप किए हुए, गल दे विच सोने दी चेन्स पाइयां हुई, दोवें खड़े केला खा रहे सन। केला छिलके खांदियां नूं गुरु घर के बिल्कुल सामने खड़े ने, गेट के सामने केला खांदियां नूं उत्थों एक जो सी गैर धर्म की बच्ची गड्डी लैके लगी है, वो कार चला रही सी। उन्होंने दोवां नौजवानों ने अद्धा अद्धा खाधा होया केला वो छिलके जो सन गड्डी के उत्ते सुट दिते। जो उस गड्डी के उत्ते सुटे, मैं उन्होंने कोल चला गया। मैं क्या वीर जी एक की कीता जी? कह लगे जी आ गई मौज, आ गई मस्ती। मैं क्या बड़ी कमाल की गल की जे, लेकिन एक गल चेते रखियो, तुहाडे वास्ते वो अपने कोल की लैके गई है, सोच की उहदी बनी है कि सिख चंगा ड्रैस ते पा सकदा है, सोने की चेन तो पा सकदा है, लेकिन हाले मैंटली तौर के उत्ते इतना डिवेलप नहीं होया कि उसमें एक गड्डी ਅਤੇ एक डस्टबिन के फर्क का पता चल जाए। मेरे कहने तो भाव किते सिख नौजवान का इहो जिहा किरदार किते नशा पुना कुदरती तौर के उत्ते सिख बच्चियों को इरिटेट कर रहा, ते दूजे पासे साडा दुश्मन सिख बच्चियों को वरगला के दूजे धर्मां दे अपने नौजवानों को लालचां दे के सिख बच्चियों का जो है धर्म परिवर्तन करवा रहे हाँ। असीं तां सिख नौजवानों को सिक्खी वाले पासे मोड़ नहीं सके, उल्टा सिख नौजवान जो है बेमुख हो रहा है। ते किसी ने बड़े सुंदर तरीके दे नाल एक सुनेहा दिता सी। वो सुनेहा की सी कि अज दे नौजवान नूं एक बार हलूणा देण दी लोड़ है। गुरु प्यार वालिओ, मेरे सतगुरां ने आवाज मारी सी ते 5 मंगे सन, 5 नौजवान वख-वख दिशावां चों खड़े हुए सन। उन्हां 5 ने भारत वर्ष की किस्मत नूं बदल के रख दिता। गल वखरी जे अज साडे कोल आओ जे प्रचारक जे मेरे इस धरती के उत्तों होके गया जे अपने आप को मिशनरी कहण वाला, कहंदा गुरु गोबिंद सिंह जी ने, मैं फिर उस गल ते आ जावां, सिद्धांत दे उत्ते हमला है। कहंदा गुरु गोबिंद सिंह जी ने बेअंतबंदी दे नाल 5 नौजवान जो संत संगत विच बिठाए सन ते उन्हां नूं दस्सिया सी जदों मैं सिर मंगांगा पहले दयाराम तू खड़ा हो जावीं, दूजा इस तो भाव उस वेले किसी नौजवान ने पूछा कि प्रचारक जी इहदा मतलब है गुरु गोबिंद सिंह साडे नाल धोखा करके गए। गुरु गोबिंद सिंह जी ने पहला बेअंतबंदी की हुई सी, इहो जिहा प्रचार किया जा रहा। लेकिन जो असीं नौजवानों नूं दस्सांगे नौजवाना तेरा तां किरदार इह सी, अज भी तेरे भरा दे नां दे उत्ते चुपचाप बचिया हरिया रागले, अज भी काबल कंधार के अंदर मातावां बच्चियां नूं डराउंदियां ने, चुप कर नहीं ते हरि सिंह नलवा आ जाएगा। कल जो भाई हरजिंदर सिंह जिंदा गिरफ्तार हुए, कमाल सी, भारत वर्ष दी अखबारां विच सी कि दिल्ली दे वास्ते दूजा हरि सिंह नलवा, हरजिंदर सिंह जिंदा गिरफ्तार हो गया। गुरु प्यार वालिओ, असीं किरदार नहीं दस सके अपने नौजवानों नूं। एक बार इन्होंने टुंब के तां कहंदे किहड़ी गल्लों रुसियां ए नलूए दे जानशीना, सिੱਖੀ दे सिद्धांतां वल्लों मुख कां तों मोह फेरिया,
सस्ती मिली नहीं, सिर दे के लई सिक्खी, तेरे वाजो पंथ अज पखंडियां ने घेरिया। गुरां दे पंजाब विच गुरां दे स्वरूप सारे, खूनी पंजे अडले ने फेर नरक धारियां। एनी लंबी नींदर ना सिखां ताईं, एनी लंबी नींदर ना शेरां ताईं चंगी होंदी। जाग जाग खालसा त्याग ए खुमारियां। एक बार अपने नौजवान को सुचेत करिए कि नौजवान ये तेरे वास्ते चुनौती है, तेरी होंद मिटन दे उत्ते आई है। अज तेरे गुरु पंथ का सवाल है, अज तेरे गुरु का सवाल है। तो गुरु प्यार वाले नौजवान मुड़ेगा इस पासे। तो मैं बेनती कर दिया, अज नौजवान दूर क्यों है? मीडिया का असर है, नकली हीरोआं नाल जुड़िया होया है, इस गल तो बेखबर है कि इस दे नायकां दा लोहा संसार दीयां वड्डियां वड्डियां ताकतां ने मन्निया। नित दियां गुरु घर दीयां लड़ाइयां ते कलेश नूं देख के नौजवान अज दूर है। घरां दे माहौल सिੱਖੀ वाला नहीं ते उसनूं देख के नौजवान के उत्ते कोई असर नहीं। जे किते माता पिता गुरबानी नाल नहीं जुड़े, माता पिता के अंदर सिੱਖੀ सिदक नहीं, तो कुदरती तौर के उत्ते नौजवान को किवें समझाउणगे? उहनूं किवें कहणगे कि तैनूं गुरुद्वारे साहब जाना है, तैनूं बाणी पढ़नी है? बेरोजगारी ते आर्थिक तंगी है, वो एक वड्डा कारण है, क्योंकि संसारी रुझेवियां विच उलझिया होया नौजवान सोचदा है मेरे कोल समा ही नहीं, मैं किहड़े वेले गुरबानी पढ़ा, मैं किहड़े वेले गुरु घर वाले पासे जावां। ते पंथक तौर के उत्ते असीं इन्हां दे वास्ते कुछ सोच नहीं सके। पुरानी लीडरशिप नवे नौजवानों को थां नहीं दिंदी। कदे सोच लईए कि जे किते किते कोई दरख्त, कोई पेड़ पौधा जिद करके बह जावे कि मैं नवे पत्ते आउण ही नहीं देने, पंजाब पुराने कवे में चढ़ना ही नहीं, कदी हो सकता है। लेकिन पुरानी लीडरशिप चिता तक चढ़न तक किसी नौजवान को मौका नहीं देगी, जिदे कारण ते फिर उन्हां पुरानियां दी आपसी लड़ाई, आपसी रंजिश, जड़ा एक दिन एक वास्ते पंथ रत्न हुंदा है, दूजे दिन पंथ दा गरार हुंदा है। जिदे एक दिन कोई सोहले गाई जा रहा हुंदा है, दूजे दिन उसे दे विरुद्ध खड़ा हो जाता, पार्टियां बना लैंदा है। ते फिर ये नौजवान देख रहे भाई, कल जिन्हों पंथ रत्न कह रहे सन, अज पंथ गदार कह रहा है। कल वो इसनूं कह रहा सी मेरी संजीवा है, पंथ दर्दी है, अज वो उसनूं कह रहा मेरी पिट्ठी छुरा मार गया। ये तो एक दूजे के पिट्ठी छुरा ही मारन वाले ने, ये तो एक दूजे नाल धो करने वाले ने, ये तो पंथ नाल गदारी करने वाले ने। ते जिस कौम के आगू ते लीडर है वो जने, उस कौम तो असीं लैना की? नौजवान बेमुख हो रहा है। कि गुरु प्यार वाले पंथ विरोधी शक्तियां उस उत्ते अपना प्रभाव पा के पाउंदियां हन ते नौजवानों को प्रेरित कर रही हैं। अज असीं देख रहे हैं कि कोई समा सी कि सिखां दे सामने वड्डे वड्डे धर्मां दे लोकी सिर झुकाउंदे सन। मैं अगले विषय दे विच इस चीज़ नूं लवांगा कि सिख दा किरदार किन्ना उच्चा सी, किवें पोप वड्डे क्रिश्चियनां दे जिन्हां दी 70 अरब आबादी है, कुर्सियां छोड़ के खड़े हो जाते सन सिख नूं देख के। अज बदकिस्मती है, साडे गुरु की नगरी के अंदर दस्तारबंदी सिख नूं क्रिश्चियन, पोप जो है वो क्रिश्चियन बना रहा है, सिख ढह रहा है। कारण लभना पवेगा। ते कारण यह है कि आर्थिक पक्षों मजबूरी होगी, किते होर कोई मजबूरी होगी। इस तरह गुरु प्यार वालों, सरकारी तशद्दद जो है उसने भी सिख स्वरूप को घटाया, सिख नौजवान पतत हो गया। ते फिर जड़ा सिखी स्वरूप सी उसने देखा, जिसने मेरा तशद्दद किया, जिसने मैनू जेलों च डकिया, जिसने मैनू टार्चर किया, जिसने मेरा भरा मारिया, जिसने मेरा गवांढी मारिया, उसनूं तां मेरी लीडरशिप ने, उसनूं तां मेरे पंथ प्रस्तां ने, उसनूं तां मेरे पंथ के जो हीरे सन अखाउण वाले अपने आप को, जिन्होंने पंथ रत्न दिता गया, उन्होंने तां उसनूं कमाल कर दी, उसनूं तां उन्होंने खूब तरक्कियां दित्तियां, उन्होंने वड्डियां वड्डियां कुर्सियां दित्तियां, उन्होंने तां गल नाल ला के फिरदे ने। ते नौजवान जो सी वो कुदरती तौर के उत्ते सिक्खी वाले पासियों बेरुख हो गया। मैं अंत दे विच अज दे विषय क्योंकि समा हो गया, इस तो बाद मीटिंग भी है, एक गल कहांगा कि गुरु प्यारो एक गल दे नाल दुनिया सारे तो एक कम भारा पहला है, सिक्खी नूं जीवित रखना है, सानू सिरजनहारा पहला है, चरखे ते तकले फेर सही, खंडा दो धारा पहला है, सानू होर गल्लां सब पिछों ने ते पंथ प्यारा पहला। कुछ सिख बने हुए सिक्खी दी पे फिरदे ने जड़ गल नूं, गैरां दे सुपने लै के जागे हुए भाग सवालन नूं, असीं उन्हां भेखी सिखां तो कर लिया किनारा पहला है, सानू होर गल्लां सब पिछों ने ते पंथ प्यारा पहला है। जिहड़ा सानू लव कुश दी औलाद दसे, जिहड़ा सिक्खी सिद्धांतां दे उत्ते हमले करे, जिहड़ा साडी परंपरावां दे उत्ते हमला करे, उन्हां भेखी सिखां तो सानू एकदम लकीर खिंचनी पवेगी। मैं गुरु प्यार वाले बेनती करांगा, विषय का कुछ को हिस्सा, कुछ को चुनौतियां रह गई ने, उन्हां दे नाल हाल जो ने अगली बार जरूर कोशिश करके पूरी करने का यत्न करांगा। जो वीर जी हुक्म करनगे, बोलदे जरूर वाल घट लफे निकले होंगे, समझ नहीं आ रही कि मैं विषय को कितना ही टच कर सकिया, क्योंकि बेड़ी मई धार दे विच दिसदी है, तूफान जो है वो छल तूफाना दे होर आ रहे हैं, लेकिन मंझ तार की बेड़ी का फिक्र नहीं सी। फिक्र इस गल है कि मलाह ही बिके हुए ने, मलाह ही सुते पे ने, जे मां पुत्ता विस दे
तिस कौन प्यारा, जे घर भन्नै पहरू कौन रखन हारा, बेड़ी डोबे पातनी कौन पार उतारा, आगू लै उजड़ पवै किस करे पुकार। भाई गुरदास सिंह कहते हैं मां पुत्र नूं उजाड़ देवे, कहते हैं जिगदे घर ओदा रखवाला ही घर दी चोरी करे, जिगदे कश्ती नूं मलाह जो है कश्ती चलाउण वाला ही डोबण के उत्ते आ जाए, जिगदे आगू ही लैके उजड़ वाले पासे चले तो बचांगे किवें। गुरु प्यार वालियों इन्नियां को बेनतियां प्रवान करनियां, कोई वध घट लिखी मांग करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की।